ఓ నమస్కారం అండి. నేను శాస్త్రీయ మునగల శాస్త్రీయ సనాతన సేనకు స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఇవాల్టి టాపిక్ నచ్చింది అని అంటే దీన్ని షేర్ చేయండి అందరికీ. అట్లాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే లైక్ కూడా చేయండి. ఇవాళ టాపిక్ ఏంటంటే ఆహ్, కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఒక స్టేట్మెంట్ వదిలారు. వదిలారట. సో, అది ఏం వదిలారు? అసలు దాని గురించి మాట్లాడటానికని చెప్పి డాక్టర్ వెంకటాచ చాగంటి గారిని పిలిచాను. నమస్కారం సార్. నమస్తే శాస్త్రి గారు. నమస్కారం అండి. సార్ నేను మీకు ఒక వీడియో చూపిస్తాను సార్ ఇప్పుడు. చూపించండి. వీడియో చూపిస్తాను. ఒకసారి చూడండి అది. ఉమ్. ఆహ్, కనిపిస్తుందా సార్? ఆ, కనిపిస్తోంది. ఇది కాంగ్రెస్ కి గిద్ద దృష్టి యాహ్! మందిరం కే సోనే పర్. సోనేపల్. ఓకే. ఆన్ చేస్తున్నా చూడండి. मंदिर में जितना सोना है, सोना अगर मोनेटाइज कर दे तो पूरे देश का कर्जा माफ हो जाए। कांग्रेस अब खुलेआम ये कहने लग गई है कि वो हमारे मंदिरों का सोना बेचकर देश का कर्जा भरना चाहती है, जो कि उसकी औरंगजेबी मानसिकता का एक और सबूत है। आए दिन जिस तरह कांग्रेस नेताओं के धड़ल्ले से हिंदू विरोधी बयान सामने आ रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि कांग्रेस नए भारत की मुस्लिम लीग पार्टी बन चुकी है। देश का सोना गिरवी रखने वाली कांग्रेस की बुरी नजर अब मंदिरों के सोने पर है। हाल ही में कांग्रेस के एक नेता ने टीवी डिबेट के दौरान अपनी हिंदू विरोधी मंशा जग जाहिर करते हुए कहा कि मंदिरों में इतना सोना है कि अगर इसे बेच दिया जाए तो पूरे देश का कर्जा भरा जा सकता है। और अगर वाकई कांग्रेस को देश का कर्जा उतारने की चिंता है, इतनी देशभक्ति भरी है, तो उनकी निगाहें वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर क्यों नहीं जाती? आखिर वक्फ बोर्ड के पास भी तो देश का 9.5 लाख एकड़ जमीन है। कांग्रेस नेताओं को वो नजर नहीं आता। और अगर कर्ज चुकाना ही है तो क्यों कांग्रेस हर चुनावों में सत्ता में आने के लिए फ्रीबीज और खटाखट गारंटियां लाती है, जो कि कांग्रेस शासित राज्यों का खजाना खाली कर रहे हैं। कांग्रेस ही नहीं, उसकी साथी और सनातन को मिटाने की मंशा रखने वाली स्टालिन सरकार तो तमिलनाडु के मंदिरों का 500 किलो सोना पिघला भी चुकी है। स्टालिन सरकार यही नहीं रुकी, इसके बाद उन्होंने मंदिरों के 2000 किलो से भी ज्यादा सोने पिघलाने का मन बनाया। हालांकि कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मंदिरों में करीब 4000 टन सोना मौजूद है, जिस पर कांग्रेस की बुरी नजर पड़ चुकी है। मंदिरों के सोने पर कांग्रेस की नजर है क्यों? वो इसीलिए क्योंकि आपको याद हो, कांग्रेस ने चुनाव से पहले देशवासियों से चंदा लेने की एक मुहिम चलाई थी, जिसमें 15 दिन में कांग्रेस को उसके पूरे वोट बैंक ने मिलाकर दिए थे 10 करोड़, जबकि राम मंदिर के लिए चलाए गए चंदा अभियान को 2 दिन में मिले थे 100 करोड़। कांग्रेस चाहे लाख हिंदुओं को गाली दे दे, लेकिन ये वो जानती है कि हिंदू कितने उदार हैं, और उसकी इसी उदारता का फायदा कांग्रेस आज तक उठाती आ रही है। एक तरफ तो कांग्रेस और उसकी इंडी गठबंधन देश में राम मंदिर जैसे किसी भी मंदिर के निर्माण को पैसे की बर्बादी बताते हैं, और दूसरी तरफ उसी मंदिर के चढ़ावे की भूखी भी है। सोने की चिड़िया कहलाने वाली देश से लेकर देश का सोना गिरवी रखने तक की नौबत लाने में कांग्रेस का पूरा पूरा साथ और हाथ रहा है। लेकिन हिंदुओं को अब और हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। जागी और कांग्रेस के हर नेता से सवाल करिए, क्यों हिंदू मंदिरों को छोड़कर बाकी किसी और धर्म की दान पेटियों पर इनकी नजर नहीं जाती? విన్నారా సార్? విన్నాను శాస్త్రి గారు. ఉమ్. చాలా దాష్టికం. అంటే ఏంటంటే నేను తెలుగులో చెప్పాల్సి వస్తుంది కదా, మనం హిందీలో వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి. అవును. సో కాంగ్రెస్ లో ఒక నేత హిందూ దేవాలయాల్లో ఎంత బంగారం బంగారం. ఉందంటే అది అమ్మేస్తే గనక మనకి దేశం యొక్క అప్పు తీరిపోతుంది అంటున్నాడు. అవును. అలానే ఇప్పుడు ఆ వక్ఫ్ బోర్డ్ తమిళనాడులో డిఎంకే వాళ్ళు 200 కేజీల బంగారం కరిగిచ్చేశారు. 500 కేజీలు. 500 కేజీలు కరిగిచ్చారు. 500 కేజీలు కరిగిచ్చారు. ఇప్పుడు ఇంకొక 2000 కేజీలు కరిగించబోతున్నారు. అవును. కానీ దానికి కోర్టు వాళ్ళు అడ్డం పడ్డారు. అడ్డం పడ్డారు. ఉమ్. సో వీళ్ళు ఇప్పుడు ఏమిటంటారు? అయితే మీకు ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి? అంటే పార్లమెంట్ లో హిందువులనే తిడతావు,
ఉమ్, పార్లమెంట్లో హిందువులు అంటే పడకుండా మాట్లాడతావు, కానీ ఉమ్, మళ్ళీ హిందూ బంగారం అంతా కావాలి. ఇప్పటికైనా కానీ మన వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాడు హిందువుని ఆట వస్తువుగా వాడుకుంటున్నాడు తప్ప వాళ్ళకి ఏమాత్రం మీ మీద ప్రేమ జాలి అనేది లేదు అనేది అర్థం చేసుకోవాలి మన వాళ్ళు ఇప్పటికైనా కానీ. ఉమ్, ఉమ్. ప్రేమ జాలి వాడికి ఎందుకు ఉండాలండి హిందువుల మీద? సార్ ముస్లిమ్స్ మీద లేదా సార్, క్రిస్టియన్స్ మీద లేదా సార్? ఇప్పుడు ప్రేమ దయ జాలి ఉంటే ఏమవుతుంది? వాళ్ళ కోసం పని చేస్తారు అప్పుడు. ఇప్పుడు ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ క్లియర్లీ ఎవిడెంట్ దట్ రాహుల్ గాంధీ అనే అతను బ్రాహ్మ ఇవి అదేంటి కుర్తా మీద జంధ్యం వేసుకున్న బ్రాహ్మడు. ఈయన ఈ బ్రాహ్మణుల కోసం హిందువుల కోసం కష్టపడడు, హిందువులకి ఏమీ చెయ్యడు అని చెప్పి ఇప్పటికైనా అర్థమైపోవాలి. నేను దానికి కాదని అంటలేదు. ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ ఏం చేస్తున్నాడు నాకు సమస్య కాదు. అతను రాహుల్ గాంధీ అంటే కాంగ్రెసే కదా సార్. కాంగ్రెస్ రాహుల్ గాంధీ. ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే గుళ్ళల్లో ఉన్న బంగారం కరిగించి దేశం యొక్క అప్పు తీరిస్తే వచ్చే నష్టం ఏంటి? సార్ ఆ బంగారము ఎక్కడో జారి పడిపోతే తీసుకొచ్చి గుళ్ళల్లో వేయలేదు సార్. జనాలు కష్టం రక్తం ఓడ్చి సంపాదించిన రూపాయి పెట్టి దేవుడికి ఇస్తే వాటిని వాళ్ళు ఆ బంగారం కింద కన్వర్ట్ చేసి ఉంచారు. అది అది అక్బర్ జాగీర్ కాదు, బాబర్ జాగీర్ కాదు. కానీ 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 మీరు ఇప్పుడు వక్ఫ్ బోర్డు అన్నారు అనుకోండి, వక్ఫ్ బోర్డు ల్యాండ్లన్నీ కబ్జాలు అవన్నిటిని పక్కన పెట్టేసేసి పక్కన పెడదాం కాసేపు. లెట్స్ నాట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. ఫస్ట్ టాక్ అబౌట్ మందిర్ కి సోనా. మందిర్ సోనా అనేది దేవుడు మన దాని ఏమంటారు హిందీలో ఆస్థా అంటారు చూసారా, ఆ ఆస్థాకు సంబంధించింది. మన డబ్బులు బ్లడ్ అండ్ స్వెట్ అండ్ బ్లడ్ తీసి పెట్టాము అక్కడ. అది నువ్వు దేశం కోసం ఎట్లా వాడతావు? దేశం కోసం తప్పేంటి? వాడితే తప్పేంటి? ఇది నా ప్రశ్న, అంతే. ఇంకెంతకంటే దేశం అప్పు తీరిపోతుంది, దేశం హాయిగా ఉంటుంది, మనం ఎవరి మీద ఆధారపడక్కర్లేదు సార్. నువ్వేమోనో పోనీ ఇది తీసి ఏం చేస్తావు? ఇది సగం నువ్వు తింటావు, సగం కాంగ్రెస్ తింటుంది, సగం ఏం చేస్తుంది మళ్ళీ ఫ్రీ బీస్ అని ఇస్తుంటుంటావు. ఒక పని చేద్దామండి. అది అక్కడికి వస్తా. ఇక్కడ నేనేమంటున్నా అంటే దేశానికి ఎంత అప్పు ఉంది అని ఒక లెక్క కడదాం. అది ఇగో X కోట్లు ఉంది అని పక్కన పెట్టు. ఈ బంగారం అంతా తీద్దాం, ఎన్ని కోట్లో చూద్దాం. ఈ బంగారము ఆ అప్పు కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎంత అప్పు ఉందో అంతే బంగారం మనం అప్పు తీర్చేట్టుగా పెట్టుకొని మిగతా బంగారం మన దగ్గరే నేను ఒప్పుకోను సార్, నేను ఒప్పుకోను. సరే, మీరు ఒప్పుకోరు, కరెక్టే. కానీ ఇస్తే తప్పేంటి? దేశం అప్పు తీరుతుందంటే తప్పేంటి? అదే అంటున్నాను సార్. దేశం అప్పు అనేది నువ్వేమన్నా నీ ఫ్రీ బీస్ తోటి నువ్వు అప్పులు చెయ్యి, దానికి ఏమన్నా మా బంగారం వాడుకో. ఇప్పుడు ఈ మాటకు వచ్చారు మీరు. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఫ్రీ బీసే పెట్టకపోయి ఉండుంటే ఇంత రాదు. ఓకే. సో ఇప్పుడు దేశం అప్పు కేవలం ఫ్రీ బీస్తోనే అయిందా? మాక్సిమం. సో ఇప్పుడు మీరేమంటారంటే మీరు ఫ్రీ బీస్ పెట్టుకొని మీరు పరిపాలించటం కోసం, మీ దరిద్రాన్ని మేము భరించటం కోసం మా బంగారాన్ని తీసుకెళ్లి కొదవ పెట్టేసేసి అప్పు తీర్చేసేసి మేము చాలా గొప్పగా చేసాం పరిపాలన చెప్పుకుంటారు, అంతే కదా? ఇప్పుడు అది కూడా కాదు సార్. ఇప్పుడు నువ్వు ఫ్రీ బీస్ ఎవరెవరికి ఇచ్చావు? కొంత హిందువులకి ఇచ్చావు, కానీ మాక్సిమం ముస్లిమ్స్ కి కానీ వేరే వాటికి కానీ ఇచ్చావు. హజ్ యాత్రలకని బొంగని భూషణం అని. ఓకే, దేశ ప్రజలు సార్ వాళ్ళంతా. హూఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. నువ్వు వాళ్ళకి ఫ్రీ బీస్ అన్ని ఇచ్చి ఇప్పుడు మళ్ళీ హిందువుల దగ్గర బంగారం తీసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళకి ఫ్రీ బీస్ ఇస్తే ఇది ఎంత మటుకు న్యాయమో అంటున్నా. నేను చెప్తా న్యాయం ఏంటో. ఇప్పుడు ఎంతవరకు న్యాయం చెప్తా. ఇప్పుడు మనము వినాయక చవితికి పండాలు వేస్తాం కదా. అవును. వేసి అక్కడ వినాయక పూజ చేసి అక్కడ ప్రసాదం పెట్టి వచ్చిన వాళ్ళకంతా ప్రసాదం ఇస్తాం కదా. అవును. ఒక్క ముస్లిం నన్ను వెళ్ళి ఆ ప్రసాదం తినమని చెప్పండి, తింటాడా? తినడు. ప్రసాదం తినని వాడు హిందూ కష్టపడి పనిచేసిన సొమ్ముని
సొమ్ము కావాలి. దేవాలయాలకి ఇస్తే ఆ దేవాలయాల డబ్బుని తనకి ఫ్రీగా గవర్నమెంట్ పంచితే తీసుకుంటాడా? తీసుకుంటాడు. అలానే హిందువులు కష్టపడి పనిచేసి ట్యాక్స్ కడితే ఆ డబ్బుల్ని తను పండగ చేసుకుంటాడా? చేసుకుంటాడు. మరి ఇది తీసుకొని వాడు దాన్ని ఎట్లా తీసుకుంటున్నాడు? ఇది ప్రశ్న వస్తుంది కదా శాస్త్రి గారు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి గుడిలో కావాల్సింది ప్రసాదం తీసుకొని వాడు గుడి మీద వచ్చే ఆదాయాన్ని ఎలా తీసుకుంటున్నాడు? ఎగ్జాక్ట్లీ. గుడి మీద వచ్చే ఆదాయం, అసలు గుడికి ఆదాయం ఎందుకు వస్తుంది? దేవుడికి ప్రసాదంగా ఇస్తున్నారు మన వాళ్ళు. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎందుకు? ఇంకా 4 గుళ్ళు కట్టాలని కథ శాస్త్రి గారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇంకో 4 గుళ్ళు కట్టాలి, ఇంకాస్త కొంతమందికి ఆసరాగా ఉంటుంది, దేవతల్ని మనం పూజించినట్టు అవుతుందని కదా హిందువులంతా అనుకునేది. వాళ్ళది జరగకూడదనే కదా ఈ డబ్బుల్ని అంతా తిప్పుతుంది. అదే ఇప్పుడు నేనేమన్నానంటే, ఇది సీరియస్గా విషయం ఏంటంటే, నేను సుప్రీం కోర్టుని అడగదలుచుకున్న ఈ విషయం డైరెక్ట్గా. ఇక నీకు ఈ రాజకీయ నాయకులు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది మీరు స్పష్టంగా చెప్పేశారు, ఆ డబ్బుని ఏం చేయబోతున్నారు. కాబట్టి నేనేమంటున్నానంటే, సుప్రీంకోర్టుని డైరెక్ట్గా మనం పిలివేయాలి. అదేంటంటే, నంబర్ 1 పాయింట్, హిందువులు దేవుడికి మాన్యాలు అలాంటివి ఇచ్చినప్పుడు అది ఎందుకు ఇస్తారు అంటే గుడిని పరిపాలించడం కోసం, గుడి పాలన కోసం ఇస్తారు. గుళ్ళో జరిగే ఉత్సవాల కోసం, గుళ్ళో జరిగే తతంగం కోసము, గుళ్ళో వచ్చే ఖర్చుల కోసము, భక్తులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ప్రసాదాలు ఇవ్వటం కోసం, వీటన్నిటి కోసము కూడా అది ధనం ఇస్తారు. ధనం ఇచ్చినప్పుడు అది ఆ ధనము, ఇప్పుడు మాన్యాలు అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు పొలాలు ఇచ్చారనుకోండి, ఎందుకంటే పొలాల్లో పండిస్తారు. ఎవరు పండిస్తారు? ఎవరైతే పండించదలుచుకున్నారో వాళ్ళకి కౌలుకి ఇస్తారు. ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు పండించి వచ్చిన భాగాన్ని వీళ్ళకి కొంత, వాళ్ళకి కొంత ఇట్లా తీసుకుంటారు. తీసుకున్నప్పుడు పండించేవాడు బాగుపడతాడు, పండించడానికి ఇచ్చిన వాళ్ళు బాగుపడతారు. సో బాగుపడటం అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఆ బియ్యం కానీ, కందులు కానీ, లేకపోతే ఏమన్నా కానీ గుడికి సంబంధించిన ప్రసాదాల్లో వాడతారు. అంతేకాకుండా పేద ప్రజలు ఎవరైతే ఆకలికి అలమటిస్తున్నారో వాళ్ళకి అన్నదానం చేస్తారు. ఇవన్నీ చేసేది గుడే కదా మరి. అందుకనే పూర్వం మనకి ఇంటికంటే గుడి పదిలం అన్నారు. సో ఎందుకు అన్నారు? ఇందుకే అన్నారు, ఎందుకంటే గుడి అన్ని రకాలుగా ఆదుకుంటుంది. ధర్మ కార్యాలు ఇప్పుడు నేను ఇవ్వాలనుకున్నాను, ఎవడు నాకు పేదవాడు కనిపించట్లేదు, గుడికి ఇచ్చానుకోండి, గుడిలో ఏం చేస్తారంటే అన్నదానం జరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడికి పేదవాడు వస్తాడు, తింటాడు, వెళ్తాడు, ఆకలి తీర్చుకుంటాడు. సో ఇది అంతేకాకుండా బట్టలు లేని వాళ్ళకి బట్టలు ఇస్తారు వాళ్ళు. అలానే వాళ్ళకి ఒకవేళ ఇల్లు లేక రోడ్ల మీద పడి ఉంటే వాళ్ళకి గుడిసెలు కూడా కట్టిస్తారు. గుడి మాన్యంతో వచ్చే సొమ్ముతో ఇవన్నీ చెయ్యమనే ఒకప్పుడు మనకి ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేశాం. సో చేస్తే రాజు కూడా ఏం చేసేవాడంటే తనకు తోచిన డబ్బు దానికి తీసుకొచ్చి ఇచ్చేవాడు. సో దట్ మీరు దీని ద్వారా ఈ ధర్మ కార్యాలు చేయండి. ఇవన్నీ ధర్మ కార్యాలు శాస్త్రి గారు. సో మనకి భిక్షు సూక్తం అని చెప్పి ఋగ్వేదంలో ఉంటుంది. భిక్షు సూక్తంలో ఏముందంటే, ఆకలితో ఉన్నవాడికి అన్నం పెట్టకుండా నువ్వు తిన్నావు అంటే అది మహాపాపము అని అర్థం. ఎవడన్నా వస్తే ఇంటికి వచ్చి అమ్మ ఆకలి వేస్తుందంటే ఇంతో కొంత పెట్టాలి. సో ఇది లెక్క అన్నమాట. సో అది గుడికి ఇంకా వర్తిస్తుంది కదా శాస్త్రి గారు. కాబట్టి ఆ ధనాన్ని దానికి వాడాలి తప్పితే నీ రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఎన్నడన్నా సరే. ఇప్పుడు ఈ వీళ్ళు ఏమంటారంటే, ఈ ఎదవలందరూ కలిసి అనేది సుప్రీంకోర్టు నేను అడగదలుచుకునే విషయం. ఒకప్పుడు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమంటారంటే, హిందూ బోర్డు ఎందుకు పెట్టకూడదు అంటే, వక్ఫ్ బోర్డు లాగా ఎందుకు పెట్టకూడదంటే, ఎందుకంటే ఇదివరకు అది గవర్నమెంట్ చేతిలోనే ఉండింది. ఒకప్పుడు రాజులు పరిపాలించినప్పుడు కూడా గవర్నమెంట్ చేతిలోనే ఉండింది, రాజే దానికి ధర్మకర్తగా ఉండేవాడు, అది ఇది అని చెప్పి వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. ఓకే, అలా అనే అనుకుందాం. అప్పుడు రాజు ధర్మకర్తగా ఉన్న రోజుల్లో గుడి నుంచి వచ్చే ఆదాయం తీసుకున్నాడా? గుడికే ఇస్తాడు. తీసుకోలేదు సరికదా, గుడికి ఇచ్చేవాడు తను తిరిగి. తన సంపాదనలో గుడికి ఇచ్చేవాడు. ప్రతి గుడికి రాజులు ఇచ్చేవాడు. అంతేకాక జమీందారులు ఇచ్చేవాడు, శ్రేష్ఠులు ఇచ్చేవాడు, బ్రాహ్మణులు ఇచ్చేవాడు, వీళ్ళందరూ కూడా గుడికి ఇచ్చేవాడు. తీసుకునేవాళ్ళు కాదు గుడి నుంచి ఏమి. వీళ్ళు తీసుకునేవాళ్ళు కాదు, కానీ గుడిని పోషించడానికి అక్కడ ఉండే బ్రాహ్మణులకి జీతాలు, వాళ్ళకి ఇల్లు వసారా, తర్వాత ఆ గుడికి వచ్చే పేదలకి అన్నదానము,
ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో అన్నదానం ఫ్రీగా ఉంది, తెలుసా మీకు? అవును అవును మరి అన్నదానం అంటారు దాన్ని. సో ఇప్పుడు లడ్డు ప్రసాదం, అది కొనుక్కోవాలి. కానీ మీరు కనుక వెళ్ళి ఒకసారి దర్శనం చేసుకొని బయటకు వస్తుంటే ఫ్రీ లడ్డూలు ఇస్తారు. ఒక లడ్డు ఫ్రీ ఇస్తాడు. అవును దేర్ఫోర్ అది ప్రసాదమే కదా మరి. అవును ఎవరన్నా మీ ఈ కుటుంబాలు రాలేకపోతే వాళ్ళకి మీరు ప్రసాదం తీసుకెళ్ళాలి అనుకుంటే కొనుక్కొని తీసుకెళ్ళండి అని చెప్తారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. అవునా కదా? ఇది ఇప్పుడు ఇంత స్పష్టమైన సిస్టమ్ ఉండగా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ధనం ఎలా తీసుకుంటారు గుడి నుంచి? సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ టు రిప్లై ఫర్ దిస్. అవును అవును ఎందుకంటే మీరు సెక్యులర్ కంట్రీయా కాదా శాస్త్రి గారు? అది అని అంటారు. సెక్యులరా కాదా రాజ్యాంగం ప్రకారం? ఎస్. సెక్యులర్ అంటే ఏమిటి? వీ డోంట్ కన్సిడర్ రిలీజియన్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ యాజ్ ఏ సిస్టమ్ హియర్. అవును రాజ్యాంగం నడవడానికి రిలీజియన్ పనికి రాదు, రిలీజియన్తో మేము ముడిపెట్టుకోము. అది ఇది యాజ్ లాంగ్ స్పష్టం. అది యాజ్ లాంగ్ యాజ్ హిందూస్ ఆర్ ఇన్ మెజారిటీ. క్వశ్చన్ సెక్యులర్ డెఫినేషన్ చెప్తున్నా. ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అండ్ సెక్టేరియనిజం. యా ఇది సెక్యులర్ డెఫినేషన్. ప్రస్తుతానికి లేదు, అదే డెఫినేషన్. అందుకని తీసుకొచ్చి ఇంకా ప్రస్తుతం ఉండదు శాస్త్రి గారు. మీరు ఇంకొక 30-40 ఇయర్స్ తర్వాత మాట్లాడదాం సార్ దీని గురించి. నేను ఇప్పుడు దాని గురించి 30-40 ఇయర్స్ తర్వాత కాదు, ఇప్పుడు రాజ్యాంగంలో అందుకనే ఫర్ ప్రెసెంట్ అని అన్నా. అందుకనే ఫర్ ప్రెసెంట్. సెక్యులర్ పదం అయితే అదే కదా శాస్త్రి గారు. అవును ఆ సెక్యులర్ పదం ప్రకారము ఇది ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ రిలీజియన్ సెక్టేరియనిజం అవ్వాలి గవర్నమెంట్. అవును. కాబట్టి మీరు హిందూ రిలీజియన్ని ఎలా తీసుకుందని డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు? మాడు మీద కొట్టాలి వాళ్ళని. ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు హ్యాస్ టు రిప్లై దిస్ వన్. ఎవరన్నా ఉంటే పిల్లు వేయమనండి. ఎలా? రాజ్యాంగ పరంగా అది సెక్యులర్ అయినప్పుడు గుడికొచ్చే మాన్యాన్ని నువ్వు ఎలా తీసుకుంటావు? లేదండి మేము ట్యాక్స్ కింద తీసుకుంటాము. మరి క్రిస్టియన్స్ ముస్లిమ్స్ నుంచి కూడా సేమ్ ట్యాక్స్ తీసుకుంటున్నారా? నా క్వశ్చన్ అదే. సెక్యులర్ అన్నప్పుడు ట్యాక్స్ తీసుకుంటే అందరిగా తీసుకోండి. కానీ గుడి అన్నది ఒక నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ కింద రిజిస్టర్ చేయబడుతుంది. అవును. అలాంటప్పుడు నువ్వు ట్యాక్స్ తీసుకోలేవు అక్కడి నుంచి. అవును. కాబట్టి అప్పుడు నాన్ ప్రాఫిట్ అన్నప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు నాన్ ప్రాఫిట్ కన్నా ప్రశ్న వస్తుంది. అవును. ఆ ధనంతో ఇగో మేము పేదవాళ్ళకి ఇలా ఇల్లు కట్టిస్తున్నాం, పేదవాళ్ళకి చదువు చెప్పిస్తున్నాం, పేదవాళ్ళకి అన్నం పెడుతున్నాము అని ఈ వీళ్ళు చెప్తారు. అవును. చెప్పి అదే చెయ్యాలి. అప్పుడు ఎవరన్నా ఏమంటారంటే గవర్నమెంట్ కూడా అదే చేస్తుంది, లేనివాడికి ఇస్తుంది. లేనివాడికి ఇవ్వడం కాదు, నువ్వు ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. అసలు నువ్వు గవర్నమెంట్ ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. అది కాదు, గుళ్ళో ఉన్న బోర్డు వాళ్ళే నిర్ణయించి వీళ్ళందరికీ స్కాలర్షిప్లు, ఇది యూనివర్సిటీకి, ఇది కాలేజీకి, ఇది స్కూల్కి, ఇది అన్నానికి, ఇది బట్టలకి, ఇది ఇళ్ళకి అని చెప్పి సెపరేట్ చేసుకోవాలి. కరెక్టే. కానీ మీరు అన్నట్టు వాళ్ళు ఒక గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మేము పేదవాళ్ళకి ఇస్తామని అన్నా కూడాను వాడి దృష్టిలో కొంతమంది వాళ్ళే పేదలు, మిగతా వాళ్ళు పేదవాళ్ళు కాదు వాడికి. నాకు అర్థమైంది శాస్త్రి గారు, మీ బాధ నాకు అర్థమైంది. వాళ్ళు తీసుకెళ్లి క్రిస్టియన్స్కి ముస్లిమ్స్కి ఇస్తున్నారు. వాళ్ళే పేదలు. నేను అదే అంటున్నా. నేను సుప్రీంకోర్టుని వేయదలిచిన ప్రశ్న ఏంటంటే, నువ్వు సెక్యులర్ కంట్రీని వీళ్ళు ఇలా రిలీజియన్ పేరు మీద రిలీజియన్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన డబ్బులు తీసుకుంటుంటే హౌ ఈజ్ ఇట్ ఇండిపెండెంట్? హౌ ఈజ్ ద గవర్నమెంట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ రిలీజియన్? అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం నౌ ఇప్పుడు ఎక్కడో ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. ఇదివరకు జూన్లో ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ముస్లిమ్స్కి రిజర్వేషన్లు అన్నారు. హౌ ఈజ్ ఇట్ సెక్యులర్? 10%. అది హౌ ఈజ్ ఇట్ సెక్యులర్? సెక్యులర్ పదం రాజ్యాంగంలో జోడించిందే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. అవును, ఎగ్జాక్ట్లీ. అలాంటప్పుడు యూ కెన్ నాట్ బి డిపెండెంట్ ఆన్ రిలీజియన్ సెక్టరేనిజం. అసలు కుదరదు అక్కడ. అంటే ఆ రోజుకి ఏంటి సెక్యులర్ అని పెడితే మనకి ఓట్లు బాగా వస్తాయి కదా అని చెప్పి పెట్టారు. ఇవాళ రోజున వాళ్ళకి అక్కర్లేదు సెక్యులరిజము, తీసేస్తారు అంతే. ఏముంది? కాదు శాస్త్రి గారు, తీసేస్తారు కాదు ఇక్కడ ప్రశ్న. ఉన్నప్పుడు నువ్వు అసలు బయట నువ్వు ముస్లింలకి రిజర్వేషన్ అన్న మాట ఎత్తితేనే ఫస్ట్ వేసేయాలి లోపల. మరి సుప్రీంకోర్టు ఏం చేస్తున్నది? రాజ్యాంగ పరిరక్షణకి నేను కట్టుబడి ఉన్నాను అని సుప్రీంకోర్టు అన్నప్పుడు రాజ్యాంగంలో ఎవరన్నా ఇప్పుడు ఈడీ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తే లేదు అని చెప్పి రిలీజ్ చేయడానికి హక్కు నీకు ఉందా? సుప్రీంకోర్టు ఉందా? ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు
రాజ్యాంగాన్ని ఎవరైనా అధిగమిస్తే మేము వెంటనే ఇన్వాల్వ్ అవుతాం అని అన్నప్పుడు చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ కదా. అవును, ఇక్కడ కూడా చేయాలి మరి మరి. ఇక్కడ కూడా చేయాలి కదా మరి. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ. మీకు రిజర్వేషన్ ఇస్తాను, నువ్వు ఎట్లా అంటావు? పార్లమెంట్లో డిస్కషన్ పెట్టుకొని రిజర్వేషన్ ఇద్దామా వద్దా అనేది ఒక ప్రపోజల్ ఎవరిని ఇస్తే దాని ప్రకారం డిస్కషన్ జరిగి ఓటింగ్ జరిగి ఏం తేల్చుకుంటే అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు చెప్తుంది. నువ్వు పబ్లిక్గా ఎలా అనౌన్స్ చేస్తున్నావు? అవును శాస్త్రి గారు, ఇది తప్పు, చాలా దారుణము. వీళ్ళు దేశానికి పట్టిన చీడ, బందిపోటు దొంగలు. ఎవరైతే గుడి మాన్యాల్ని, గుడి యొక్క బంగారాన్ని తీసుకుంటాము అనే వాళ్ళు, వాళ్ళని పారాసైట్స్ అనాలి. ఈ ప్రతివాడికి హిందువే కావాలి, హిందువులవే కావాలి అని నేను, కానీ హిందువుల మనకు అక్కర్లేదు. హిందువులు అక్కర్లేదు కదా. అసలు నువ్వు ఆ డబ్బును, నువ్వు ధనాన్ని వేపు కూడా నువ్వు కనివేయకూడదు. గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఆ ధనాన్ని ముట్టకూడదు. కేవలం బోర్డు ఒకటి పెట్టి మీరు నిర్ణయించండి ఎవరెవరికి ఏంటి, ఎందుకు ఇస్తుంది. ఇది నాన్ ప్రాఫిట్. ఈ నాన్ ప్రాఫిట్ కింద ఎవరికి ధనం వెళ్ళాలి, ఎవరికి వెళ్ళాలి మీరు నిర్ణయించుకొని చెప్పండి. మేము ఎవరు ఇన్వాల్వ్, మేము సూపర్విజన్ మాత్రమే పైనుంచి చూస్తాం, మీరు దొంగతనం చేయకుండా అని గవర్నమెంట్ ఉండాలి. అలాంటి గవర్నమెంట్ అక్కడి నుంచి ధనం తీసుకొని ఇంకో చోట్ల పెట్టడం అంటే ఇది సుప్రీం కోర్టుకి పిల్లు వేయాల్సిందే ఎవరన్నా సరే. నేను మాట్లాడతాను సార్. వేయించండి శాస్త్రి గారు. సార్ ఇంకోటి నాకు ఇప్పుడు ఒకటి అర్థం కావట్లేదు. మీరు ఇప్పుడు వాళ్ళు రాజులుగా చేశారు కాబట్టి మేము గవర్నమెంట్ గా మేము పైనుంచి సూపర్విజన్ చేస్తాం హిందూ గుళ్ళకి అని అంటున్నారు కదా. మరి అదే విషయం వాళ్ళు మరి చర్చిలకి మాస్కులకి చేయలేరా? చేయాలి, వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళే చేయాలి. మీకు అక్బర్ పరిపాలించే రోజుల్లో అక్బర్కి ఒక ఎవరంటారు వాళ్ళని, ఏమంటారండి, ముల్లా, ఒక జమా మసీద్ ముల్లా వచ్చి ఆయన్ని, అక్బర్ని ఇలా కాదు ఇలా కాదు అని అంటే, నువ్వు ప్యాకప్ చేసుకొని మదీనాకి వెళ్ళిపో అర్జెంటుగా అన్నాడు. ఇక్కడ ఉంటే లేచిపోతా ఉన్నాడు, మరి పంపించేశాడు. మరి అది పెట్టి వాళ్ళకు కూడాను, వాళ్ళని కూడా గవర్నమెంట్ లోకి తేవాలి. ఇప్పుడు క్రిస్టియన్స్ కూడా, ఇప్పుడు యూరోప్ కంట్రీలో గెలీలియో, నేను ఏంటి భూమి చుట్టూ సూర్యుడు తిరగట్లేదు, సూర్యుడు చుట్టూ భూమి తిరుగుతోందని చెప్తే అతను తీసుకెళ్లి జైల్లో వేశారు. ఎవరు? క్రిస్టియన్స్. ఎందుకంటే వాళ్ళ బైబుల్ ప్రకారం అట్లా ఉందన్నమాట. అవును అవును. వేస్తే దాని తర్వాత కాలంలో ఎప్పుడైతే నిజమైందో ఇప్పుడు క్రిస్టియన్స్ పక్కన పడేస్తారు. ఇప్పుడు అందుకేను కదా, ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి అమెరికాలో కొత్తగా వచ్చినప్పుడు, మనకి ఇక్కడ అమెరికా కొత్తగా ఏర్పడినప్పుడు 1776లో చర్చిల కిందని ఎడ్యుకేషన్ ఉండేది. దాని తర్వాత చర్చిల్ని సెపరేట్ చేస్తారు ఎడ్యుకేషన్. అయిందా లేదా? చేయాలి. అవును. సో ఆ విధంగానే ప్రతిదీ కూడా గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది, అజమాయిషి వరకే ఉంటుంది. ఎవరైనా తప్పు చేస్తే వాళ్ళని శిక్షించడానికి ఉండాలి, కానీ నీకు అనుమతి లేదు ఆ డబ్బు ముట్టుకుందుకు. నేను మాట్లాడతాను. సో బిల్లు వేయాలి. షూర్ గానండి. ఓకే సార్ గారు. అంతే సార్ ప్రస్తుతానికి. మీరు ఒక్కడైతే గుర్తుపెట్టుకోవాలి శాస్త్రి గారు, ఇలాంటి దొంగలను ఎప్పటికప్పుడు చెక్ పెట్టకపోతే వాళ్ళు దొంగతనం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తెప్పించుకోవడం కష్టం, చాలా కష్టం. కాబట్టి అందరూ హిందువులు ఏకమై దీనికి ఇలా చేయాలి, ఇదే కరెక్ట్ అని చెప్పి ఇలా అన్నందుకు రాహుల్ గాంధీ పార్టీని ఓడించటమే కాకుండా ఇంకెప్పుడు హిందువుల జోలికి రాకుండా వాళ్ళు బుద్ధి చెప్పాలి. అది బీజేపీ అన్నా, రాహుల్ గాంధీ అన్నా, కాంగ్రెస్ అన్నా, ఇంకే పార్టీ అన్నా కానీ బుద్ధి చెప్పాల్సిందే. అవును. ఓకే సార్. ఓకే శాస్త్రి గారు. ఓ